امریکہ کو ذمہ داری سے انخلا کرنا چاہیے۔ افغانستان میں کوئی پسندیدہ نہیں، بندوق فیصلہ نہیں کر سکتی، فریقین کو مل بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا۔ تمام دھڑے بھی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی آوائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو، بولے پاکستان کو اس مسئلے میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔ امن عمل آگے بڑھانے میں پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ امن عمل کے سہولت کار ہیں اور رہیں گے، ضامن نہیں۔ امریکہ کو اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی موجودگی ضروری نہیں، خطے کی قوت معاملات سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ترجمان پاک افواج نے کہا، بھارت کو افغانستان میں سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ ہم طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ہم افغانستان کی جو منتخب حکومت کے نمائندگان ہیں صدر اشرف غنی کے، اور ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ افغانستان کی فیصلہ کرنے والی قوتوں کو یکجا کر رہے ہیں۔ افغان حکومت سے رابطے میں ہیں، طالبان کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، 90 کی دہائی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے، طالبان جنگی قوت استعمال کر کے آگے بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان کو افغان امن عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اور سہولت کاری کرے تو اعتراض نہیں، دوحہ پروسیس لازمی چلنا چاہیے تاکہ معاملہ خون ریزی کی طرف نہ جائے۔ افغان صدر اشرف غنی کی طالبان کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش۔ خوست ایئرپورٹ پر جلسے سے خطاب میں کہا، طالبان کو افغانستان سے محبت ہے تو وعدہ کرے ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانیں گے۔ چین نے امریکہ کو بگڑتی صورتحال کا مجرم قرار دے دیا۔ کہا، افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی ممکن بنانا ہوگی۔ دوحہ میں طالبان اور افغان حکام کے درمیان مذاکرات جاری۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی بھی قطر آمد۔ کہا، افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی تصفیہ ہے۔ وہ بھی افغانی فیصلہ کرے، وہ ہمیں قبول ہے۔ سلجھا ہوا طالبان جنم پا چکا ہے، سو ان سے بات چیت کرنا اور مذاکرات کرنا، یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ سارے خطے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں سلجھا ہوا طالبان جنم پا چکا، اب وہ طالبان نہیں رہے جو بندوق سے بات کرتے تھے۔ مذاکرات پاکستان سمیت سب کے حق میں ہیں۔ موجودہ حکومت اور پاک افواج افغانستان میں امن کی راہ ہموار کرے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا، اپوزیشن مسئلہ کشمیر ٹی وی پر عمران خان دنیا میں لڑے گا، آزاد کشمیر میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ بلاول کی سی وی میرے پاس ہے، وہ دل کا جانی ہے۔ مریم نواز کی زبان غیر ذمہ دارانہ ہے، اپنے لب و لہجے پر غور کریں۔ بلاول بھٹو زرداری ایک ہفتے کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پہلے ہی امریکہ میں موجود۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں متوقع۔ کرونا پھر سر اٹھانے لگا۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1980 افراد مہلک وبا میں مبتلا، 27 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان میں شرح 9.43% رہی۔ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ این سی او سی نے صوبوں کو تفصیلی ہدایات جاری کر دی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی سفارش۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم پر ہراساں کرنے کا الزام۔ کہا، تفتیشی ٹیم نے بیہودہ گفتگو کی، پوچھ گچھ کا طریقہ غیر مناسب تھا، برداشت سے باہر ہوا تو پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو۔ افسران باواز بلند ہنس کر مذاق اڑاتے رہے۔ ایف آئی اے نے الزامات کی تردید کر دی، موقف اپنایا، ہراساں کیا، نہ ہی بدتمیزی کی گئی۔ شہباز شریف غلط بیانی کر کے کیس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کے تنزیہ وار، کہا، سابق دور کے شیر پنجاب اور وقت حاضر کے چھوئی موئی شریف کا 10 دن بعد فرمان آیا ہے کہ انہیں ایف آئی اے نے ہراساں کیا۔ کمال ہے، کیسا ہراساں کیا کہ پتہ 10 دن بعد لگا۔ شہباز شریف کے ایف آئی اے پر ہراسگی کے الزامات، حقیقت کیا؟ سوال جواب سیشن کی تفصیل اے آوائی نیوز نے حاصل کر لی۔ اپوزیشن لیڈر کا بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے سے انکار۔ رمضان شوگر ملز کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے کھاتوں میں 25 ارب کی ٹرانزیکشنز کو سیاسی کیس قرار دیا۔
बोले इन अकाउंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमजा और सलमान के कारोबार से मुताल्लिक भी शहबाज शरीफ ने लाइलमी जाहिर की। बोले मालूम नहीं हमजा और सलमान कारोबार में क्या करते हैं। तफ्तीशी टीम ने पूछा सलमान शहबाज, चपड़ासी, मलिक मकसूद, ताहिद नकवी 2018 में क्यों फरार हुए। शहबाज शरीफ बोले उनसे पूछें वो क्यों फरार हुए, मुझसे क्यों पूछते हैं। मुश्ताक चीनीवाला से कभी मुलाकात नहीं की, उसके बयानात पर कोई जवाब नहीं दे सकता। ऑपोजिशन लीडर FATF की मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक शराइत से भी बाखबर निकले। अक्सर सवालों के जवाब देने के बजाय कहते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। मसलहत पसंद जमात ना समझना, अब नून लीग बदल चुकी, मुकाबला करना सीख गई है। इनके हलक में हाथ डालकर सीटें वापस लेंगे। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा वोट चोरी किया गया तो गर्दन से पकड़ेंगे। सेलेक्टेड की घर में इज्जत है ना घर से बाहर। कश्मीर का मसला नवाज शरीफ ही हल कराएगा। बिलावल को और मरियम को क्या पता कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरों के लिए क्या कुर्बानियां दी है। इमरान खान ने पहले पाकिस्तान में ये बुत तोड़े, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमने इन बुतों को पाश किया और अब इंशाल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा। बिलावल और मरियम को कश्मीर की तारीख का भी नहीं पता। सोने का चमचा मुंह में लेकर दोनों बच्चे अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। फवाद चौधरी कहते हैं दोनों जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। PTI ने मुल्क से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कब्जे का खात्मा किया है। आज़ाद कश्मीर जाते हैं, अपनी जो उनकी 5 साल की करप्ट तरीन हुकूमत वहाँ पर रही उसकी बात तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान की शफाफ तरीन हुकूमत नवाज शरीफ साहब की रही है। बिलावल आज़ाद कश्मीर में अपनी करप्ट तरीन हुकूमत की बात नहीं कर सकते, इसलिए नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। शाहिद ताकान अब्बासी की जाले कायद पर लफ्जी गोलाबारी, कहा मुल्क में शफाफ तरीन हुकूमत नवाज शरीफ की रही है। 3 साल में नवाज शरीफ या उनके किसी वजीर पर करप्शन का कोई केस नहीं बन सका। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स हदफ हासिल किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था। दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त की। आज पंजाब की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो चुकी है। लकी मरवत पुलिस का एक्शन, 2 अगवाकार मारे गए, 1 मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। 2 हफ्ते पहले गजनी खेल से अगवा होने वाला ड्राइवर बाजियाब। DPO के मुताबिक अगवाकारों ने 55 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। पाकिस्तान भर में किसी भी मकाम पर चांद नजर आने की शहादत मस्तूल नहीं हुई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज पीर और ईद उल अजहा 21 जुलाई को होगी। सऊदी वजारत हज ने आज़मीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। काफिलों के इस्तकबाल के लिए 4 मराकज़ कायम। आज़मीन को मखसूस बसों के जरिए मक्का मुकरमा से मशाइर मुक़द्दसा पहुंचाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों से भाव ताव, खरीदारों का जानवर महंगा होने का शिकवा। दूसरे वनडे में भी कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। लॉर्ड्स में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज दगा दे गए। कोई भी इंग्लिश बॉलर्स के सामने ना टिक सका। मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 52 रन से हराकर सीरीज भी जीत ली। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ सऊद शकील 56 रन बना सके। टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम। लुइस ने 3 विकेटें हासिल की। और मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मुधर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई को हमसे बिछड़े 20 बरस बीत गए। अस्सलामुअलैकुम। AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।